महाराज सच्चे पातशाह कहते ने एक जागन दे नाल हन एक ना सुत्तियां दे उठाल जिन्ना हर मन वसिया बोल है अमृत बाणी गुर कृपा ते से जन जागे। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिन्ना ने हरि नूं मन च वसाया है अमृत बाणी नूं मिठी बाणी नूं बोलिया है बाणी जिहड़े पढ़दे ही रहिंदे ने गुरु की कृपा नालों माया वालों जागृत रहते हैं। माया के 3 गुण ने यह माया ने तमो रजो सतो ही अपने उत्ते सुटिया होया ते इसे विच फसा के रख दी आपां नूं। सतगुरु महाराज कहने अमृत बाणी बोलो ते वाहिगुरु वाहिगुरु करो बाणी पढ़ो हिरदे च नाम नूं वसाओ। 2 चीज़ां ने गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोला है अमृत बाणी। अमृत बाणी नूं जिहड़े बोलदे ने जिन्हां दे मन दे अंदर वाहिगुरु वसिया है ऐ नानक सो तत पाए। धन गुरु नानक देव जी तीसरे स्वरूप च कहते ने गुरु अमरदास के रूप च कि वह तत्त स्वरूप अकाल पुरख की प्राप्ति कर लैंदा है जिसनों अन दिन हर लिव लागा जागत रहन विहाणी जिहदी उम्र रूपी रात माया वालों जागृत होकर बतीत होई है प्रतख भी रात बतीत होगी जागदियां। महाराज कहते ने जिसनों अन दिन हर लिव लागा जिन्हों रात दिन हरि की लिव लगी ही रहिंदी है रात दिन जागृत अवस्था में रहिंदे ने। फिर थोड़ा जिहा उहनूं लोक ये कहण लग जांदे ने नखट्टू है कमाउंदा नहीं करदा नहीं कुछ लैण नहीं देण नहीं उहनूं दुनिया नखट्टू कहंदी क्योंकि उहनूं संसार नाल कोई मतलब ही नहीं हुंदा। उहनां दी गल करदे ने कि उहनां नूं रात दिन एक लिव लग जांदी ते रात दिन जागदियां जागृत अवस्था विच बहुते जागृत हो जाते हैं जदों फिर अपने नालों परे हो जाते हैं। हुण तां आपां थोड़े जे हैं सुते जे जिहड़े जागृत अवस्था वाले ने फिर साडा भी इन्हां नाल काफ़ी घट हो जाता लिंक। फिर वो इन्ने जाग जाते हैं फिर वो कुछ भी नहीं लैंदे साडे कोलों। जिन्हों जिन्नी ज़्यादा जाग आ जाती है वो खुद ही रोटी बना के खांदा वो नहीं किसी हद की खांदा। फिर बहुती जाग जो आ गई वो किसी का एक पैसा लैके खुश नहीं हुंदा। वो कहते ये तो उल्टा बोझ है मैं जहर खानी है। वो किसी तो कुछ नहीं लैंदा। असी बड़ियां बेनती करते महाराज एक तुहानूं मैं एक सूट देना जी तुसीं कोई कुर्ता पजामा मेरे को लै लो ना भाई कोई नहीं कहते तू ही सवा के पा लै सानू बड़ी खुशी है तू सानू ना दे क्योंकि असी तो लैना ही नहीं है असी कुछ नहीं लैना। इस करके उन्होंने इन्नी जागृति हो जाती है कि वो किसी का कुछ मंगते ही नहीं। वो कहते मैं तो अपना लेखा निबेड़ना है मैं होर लेखा नहीं चढ़ाना। दुनिया लेखे चढ़ाउण लगी हुई है वार फूक साड़ फूक कई कुछ चलता है। कुड़ियां ही साड़ देंदे ने दाज लई जांदे ने खोही जांदे ने फिर ये सारे लेखे पै जांदे ने मुड़ के फिर आप भी सड़ते हैं जेल੍ਹਾਂ 'ਚ बह के। ਉਹੀ गल हो जाती हिसाब किताब तो देना ही पैना। कोई ना आखो भी मैनू किसी ने देखा नहीं देखा तो रब ने तो देखा ना ਉਹਦੀ सोटी जब तेरे सिर च वजूगी तेनों आपे अकल टिकाने आओगी तेरी। इस करके दुनिया अंदर जो कुछ हो रहा है महाराज कहने सुत्तियां पियां ही हो रहा। लोगों को तमो गुण विचों कढ़ण की लोड़ है रजो गुण विचों कढ़ के सतो गुण च लिया के चौथी पदवी तक लिजाण की लोड़ है। क्योंकि संसार जिहड़ा है बिल्कुल इस शब्द तो उल्ट है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और भै नहीं जाके कंचन माटी मन ये तो उल्ट है दुनिया। जदों कि ये शब्द जिहड़ा चौथे पद विच है जो नर दुख में दुख नहीं मानना आपां ने की लेना उत्थे मेरी बेइज्जती हो जू उत्थे मेरी इज्जत बन जूगी उत्थे मेरी फलानी गल हो जाऊगी फलाना आ करदा है। आपां जद तक दुनियावी जे बने रहांगे उदों तक कुछ नहीं बनना। महाराज सच्चे पातशाह कहते वो परमेश्वर वाल देखो कितना वड्डा है कदे उहदे गुणां नूं याद कीता। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। कितना वड्डा उन्हें अपने ते मां नालों भी वड्डी कृपा की। आपां कहने मां ने बचपन तो लैके मैनू पालिया वो मां दे नहीं भुल्ली दे हुंदे गुण मां ने सानू ऐ कीता मां ने ऐ कीता। वो तो ठीक है मां ने सानू पालिया पर मां तो पहला पेट विच की नहीं पालिया सी ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਰਾਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ
ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁੱਧ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁੰਦਰ, ਕੰਨ ਲਾਏ, ਨੱਕ ਲਾਇਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਚੰਗਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵੱਡਦਾਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ। ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆਹਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਆਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਚੰਗੀ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਐ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਆਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਖੁਦੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮਹਿ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਾਕਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਲਿਆ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਾਇਆ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਈਏ,
ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲੀਆਂ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਭੰਗੜੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? 50 ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਮੋਗੇ ਮਾਰਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਅਗਨੀ ਜਠਰਾਗਨ ਅਗਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਰੋੜ ਵੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਜੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮਹਿ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਮ, ਇਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੁੜਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਭਜਨੀਕ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮਦਿਆਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਨਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਹ ਉਪਜਾ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ
माए बाप की सुध, ये मोह है। हौली हौली होर वड्डा तीजा भैया, ये तेरा भरा है, ये भैन है। भैया भाभी, बेब, बेब भैन, भैन नूं कहंदे ने भैया, भाभी है। चौथा प्यार उपन्नी खेड खिडौणियां च। पंजवें खाण पीण की धात, फिर खाण पीण का मोह पैदा करता। छेवें काम ना पुछे जात, फिर विषयां विकारां च आ गया। ये वधदा ही तुरिया जांदा, मोह उपजै। तीसरी चीज लाई माया ने भाव दूजा लाया, ਇਹਨੂੰ द्वैश भावना च ला दिता। ये मेरी है, ये तेरी है, ये ओदी है, अपनी है, बगानी है। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਵੈਸ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਰਵਾਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਬਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਗ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਜ ਮੰਗੋ, ਕਿਹਦੀ ਦੇਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਇਆ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਮ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ।
ਨਾਮ ਨੂੰ। ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਤੇ ਮਨ ਇਹਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਖੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਸ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀ ਵਣਜਾਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਚੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੋਝ ਭੇਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖੜ ਗਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ। ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜੋ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਜੇ ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਾਨ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਐਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ।